Shri Ramesh K, Shri Venkateshamurthy H, and Srimati Babita Suraj. Let us begin this auspicious program by invoking the spirit of our nation with Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Sasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhra Jyotsnam Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini, Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram. कोटि कोटि कंठा कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुज नृत्य कर कर वाले, अबला के नुमाए तु बले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरम, वंदे मातरम। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म, तुम्हें हृदय तुम्हें मर्मा, त्वं हि प्राणः शरीरे, बहुते तुम्हें मां शक्ति, हृदये तुम्हें मां भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गढ़ि मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां, नमामि कमला अमलामतुला, सुजलां सुफलां मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां, धरणीं हरणीं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। I request the dignitaries to take their seats. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. These powerful words from the preamble of our Constitution define the soul of our nation. What more Indian citizen asks for? Our Constitution, the lengthiest in the world, was framed under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, and came into force on 26 January 1950. On this 77th Republic Day, it gives me immense pleasure to welcome Shri M. Purushottam Bhatt, advocate and notary and director of Camco Limited, as a chief guest for today's program. Shri M. Purushottam Bhatt has 36 years of experience in the legal field. He has worked as a legal auditor and handled more than 40 types of legal matters, including civil and criminal cases. He has extensive experience in court procedures, documentation, verification, legal drafting, and auditing. He has successfully completed 22 years of service as a legal auditor and has contributed significantly to administration and legal procedures with accuracy, integrity, and dedication. Presently, he serves as the director of Camco Limited and other organizations. Sir, we are delighted to have you with us today. I request Shri Ramesh sir to florally welcome Shri M. Purushottam Bhatt sir.
A special welcome to Sri Ramesh K, Chief Advisor of Shakti Education Trust, for his continued guidance and encouragement. I would like to welcome Sri Venkateshamurthy H, Principal, Shakti PU College, who plays a vital role in shaping our students' futures. A cordial welcome to Srimati Babita Suraj, Principal, Shakti Residential School, for her constant support towards our school activities. A hearty welcome to all teaching and non-teaching staffs, and a warm welcome to our dear students. As India marks the 77th Republic Day, we remember this historic occasion when our national flag was unfurled, symbolizing our commitment to the principles laid down in the Constitution and marking the transition from the colonial rule to a sovereign democratic republic. Now I request our Chief Guest, Sri M. Purushottam Bhatt, and other dignitaries to offer floral tribute to Dr. Rajendra Prasad and Dr. B.R. Ambedkar portrait and unfurl the national flag. Group, attention! जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्रण पूर्ण हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. Thank you, sir. I request the students to be seated. It's now time to hear from our esteemed chief guest, Sri M. Purushottam Bhatt. Sir, please. हरि ओम. ಶಕ್ತಿ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯವರೇ
ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಈ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಕ್ತಿನಗರದ ಈ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನವು ಶಕ್ತಿನಗರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನಿರ್ಮಾತೃ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ KC ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದಿನ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ತನ್ಮಯತೆ, ಸಹಾಯಕತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿತು. ಅದರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಮಗೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂತು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಆ ದಿನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಆಡಳಿತ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947ಕ್ಕೆ ದೊರಕಿತು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ, ಮಹನೀಯರ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳ ಶ್ರಮದ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಲೆಂತಿ ಡಿಬೇಟ್, ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ನಮ್ಮ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಮೊದಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ, ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಸಮಿತಿ ತುಂಬ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ರಷ್ಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ನಮಗೆ ಹೊಂದುವಂಥ ರೀತಿಯ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪುರಾಣಪ್ರದವಾದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಂಥವೋ, ಹಾಗೆಯೇ
ದೇಶವಾದಂಥ ನಮಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ರಚಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಯಾವ ಗಡಿಗಳಿದೆಯೋ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜನವರಿ 26, 1950ಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈ ಜನವರಿ 26 ಯಾಕಾಯಿತು? 1930 ಜನವರಿ 26ರಂದು ಅಂದಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 1947. ಅದನ್ನೇ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಾರಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಭಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆ, ಸಾವರ್ನಿಟಿ, ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ, ಲಿಬರ್ಟಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಭಾತೃತ್ವ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಖಂಡತೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆ, ಅದರ ಗೌರವ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇವತ್ತು ಅದರ ದುರ್ಬಳಕೆಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಧರ್ಮದ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಬೇಕಾದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದರ ಅಖಂಡತೆ, ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಭಾತೃತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮದೇ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆ ದಾಸ್ಯದ ಛಾಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಆಶಯ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಆಡಳಿತದಾರರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೋ ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಖಂಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಆಡಳಿತ, ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಸುಮಾರು 78 ವರ್ಷ 47ರಿಂದ ಈಗ 26ರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ 79 ವರ್ಷಗಳ ಆ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. 47ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು 75ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹನನವೂ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ದಮನ ಆಯಿತು. 2ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಕರು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶೋಭೆ ತರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಾಗ ಮತದಾರರಾಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯೊಳಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದೇವೋ, ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜನರನ್ನೇ ಆರಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬ ಇದೆ. 2026ರ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 150 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಂಬ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಯಾವಾಗ ಇಡೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಿತೋ, ಯಾವ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿತೋ, ಅಂಥ ಒಂದೇ ಮಾತರಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಹವಾಡಿಗರ ದೇಶ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ದೇಶ ಅಂತ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಪರಕೀಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು
ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ತುಂಡು ಗೋಧಿ ಕಡಿ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ USA ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರಿದ್ದರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಪೊಟ್ಟಣ, ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹಾಲಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಲಿನ ಹುಡಿಯ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಾದರೆ ನಾವೇನಿದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗಲೇ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಬಲತೆಯನ್ನು, ಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ನಾಯಕತ್ವ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಡಳಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು, ಪ್ರಜೆಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ನಂತರ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಮರೆತರೆ ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ವೋ, ಅದರ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತನ್ನನ್ನು ದೇಶ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 11 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ವಿಷಯ, ಆವತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿ. ಯಾಕಾಗಿ? ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಉಂಟು, ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಅಂಥ ನಾಯಕನನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕನನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ದಿನದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅಥವಾ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವುದು. ಕಲಿತ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, 2 ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ, ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ. ನೋಡುವಾಗ 2 ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಪರಿಮಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ ಹೂ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ್ರೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದ ವಿದ್ಯೆ, ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ಡಿಗ್ರಿ, ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ
ಅದೆಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹೂವಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸ್ತದೆ. ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ನೀವು ಪುಣ್ಯವಂತರು. ನಾವಿನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಮ್ಮಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೀತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ, ಸಮಾಜದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಕಸವನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನವರಿಗೋ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೋ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮನೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನೆರೆಕರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ಇಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯರಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇಂದಾಗಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮಾಡಬಹುದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವ ಹುಂದಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅದನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಮನೋಭಾವ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ
ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಮುಲತೆ ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಮುಲತೆ ಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಬೇಕು. ಅವ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಾಗ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಮುಲತೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯಕರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕೀಲನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನವರನ್ನು ಬಲ್ಲೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಕೆನರಾ ರಬ್ಬರ್ ರಬ್ಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕೆನರಾ ರಬ್ಬರ್. ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಲಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ, ಕೈಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋದರು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಂದ ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನೇ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯಕರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಗಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ 80ರ ಹತ್ತಿರದ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ತುಮುಲತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ. ಊರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸೆಗಳು ಬೇಕು, ತುಮುಲತೆ ಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಬಾರದು, ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮದ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಇಡೀ ಈ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ತಾಲೂಕಿನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರಾಗೋಣ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗೋಣ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಮಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದೀಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಾವು ಕಲಿತಂತಹ ಶಾಲೆ, ನಮಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಪರಿಸರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪರಿಸರ, ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸರ, ನಮಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಂತಹ ಸೈನಿಕರು, ಹಾಗೂ ನಮಗೆ
ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂಥ ದಾಳಿಕೋರರಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ನೀವು ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ. ಆ ರೀತಿಯ ನಡೆ ನಮ್ಮದಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ 2 ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಬಂಧಿತರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಬೆಳೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಮಾತು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for highlighting the importance of our Constitution. As a mark of our respect and gratitude, we would like to felicitate our honored guest, Shri M. Purushottam Bhatt. I request Shri Ramesh sir and other dignitaries on the dais to do the honors. Now I request Shri Ramesh K, Chief Advisor of Shakti Education Trust, to share a few words with us. 77ನೇಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ಥರ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಬಬಿತಾ ಸೂರಜ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 77ನೇಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಕುರಿತಂತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಟ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ಆಗೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಈ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯವಂತರಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನವರಿ 26 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತಂತೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ದಿವಸ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ 2 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗಡಿ ಕಾಯುವಂತ
ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ 100% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. Thank you, sir. Today, Venkat Vaibhav is celebrating his birthday, so let's all wish him. जन्मदिनमिदं है प्रियसखे, जन्मदिनमिदं है प्रियसखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया, जीवनं तव भवतु सार्थकं, जीवनं तव भवतु सार्थकं, भवतु सार्थकं, भवतु सार्थकं. Claps go. To highlight the values of patriotism and unity, our students will now present a short skit, Bharata Mateya Madilalli. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಸಮರಗಳು ಕೇವಲ ಸೈನಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿದ್ದವು. 1857ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರ ಶೌರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಳವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿಕಾರಗಳು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಒಂದು ಊರು, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು. ಸುಂದರವಾದ ಊರು, ನದಿ, ಕೆರೆಗಳು, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಲು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಆ ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಊರನ್ನ ಕಬಳಿಸಲು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅದು 1940ರ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಈ ದಿನ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಊರನ್ನ ಕಬಳಿಸುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ. ಇನ್ನೂ ಆದ್ರೂ ಅಪ್ಪ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಮ್ಮ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಮಗಳೇ. ಯಾಕಮ್ಮ, ಏನಾಯ್ತು? ಅಣ್ಣ, ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಅಳ್ಬೇಡ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕಮ್ಮ. ತಂಗಿ, ಅಪ್ಪ ಬರಲ್ಲಮ್ಮ. ಯಾಕಣ್ಣ? ಅಪ್ಪ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೀರೋಗಿದಾರಮ್ಮ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಣ್ಣ? ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದಾರಮ್ಮ. ಹೌದಾ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು? ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಮೊದಲೇ ನಿನ್ ತಂದೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಯಾಕಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತ್ಯಾ? ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದವರು ಯಾರೂ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ 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 ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ? ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಿನ್ಗೆ. ಬಾರಪ್ಪ. ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಅಳ್ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ.
ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ವೀರ ನಮ್ಮ ವೀರ. ಹೌದಮ್ಮ, ನಮ್ಮದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಸಾರವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ನಮ್ಮವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದ್ರು. ಅಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪನನ್ನ ಹೇಗ್ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು? ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡೋಣ. ಫೌಜಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಪ್ಪವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಇದು ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನೆಲೆಸಿದರು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕೆ? ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಊರನ್ನ ಹೇಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಫೈರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಬಂದೂಕಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಸರಿ, ನಾವು ಈ ಜಾಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಮ್ಮ ಅವರು? ಕಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಬೇಕು? ಕಪ್ಪ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಈ ಊರನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು? ಅವರು ವಲಸೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಕಪ್ಪ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಊರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂದು ಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆಗ ಆ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದರು. ಆ ಕೆಂಪು ಮೂತಿಯವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನೇ ನಿನ್ನ ತಂದೆನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು. ಓ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡೆದು ಅವರ ನೆತ್ತರವನ್ನು ಮರಳಿಸಿ ಈ ಊರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೈ ಭಾರತಾಂಬೆ, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ.
ತಂದೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತ್ಯಾ? ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸದೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಜ, ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಡ. ಪ್ಲೀಸ್, ನನ್ನ ಬಿಚ್ಚು ಬಿಡು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಮೀ. ನಿನ್ನ ನಾನು ಸಾಯಿಸದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಏಯ್! I extend heartfelt thanks to Sri Venkateshamurthy H and Srimati Babita Suraj for their guidance. A special thank you to our teaching and non-teaching staff and our wonderful students.